मैं सुनिया इन्हां बच्चों नूं एक अलग तरह की बुक तो पढ़ाया जाता है। A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, R for rat। मैं क्या ये जी पढ़ाई है ना कुत्ते बिल्ली चूहों की, इस पढ़ाई ने सानू देश कुत्ता बिल्ली चूहा बनाता। की पता चलेगा साडे राइट्स की है, असी किद्दां देश का सुधार कर पावांगे। A for एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना शुरू किया, B for बैलेट बॉक्स, C for कॉन्स्टिट्यूशन, D for डेमोक्रेसी, E for इलेक्शन, F for फ्रीडम, G for गवर्नमेंट, R for राइट्स पढ़ाने, T for टैक्स पढ़ाने। ऐसा काम किया जाए जिहदे नाल इन्हां बच्चों का जीवन भी सुधर सके। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ कोई भी बच्चा शिक्षा तो वांझा रह जाता है तो वो साडा देश तरक्की नहीं कर सकता। There is for election, in the election there is for vote. Whosoever gets the maximum votes gets for elected. The one who gets elected makes the G for government and gets T for tax money for providing our rights. जिस कंट्री दे विच भी जिथे लोग अनपढ़ ने उत्थे लोकतंत्र कामयाब नहीं हुंदा। एजुकेशन का व्यापार कर रहे हैं इस टाइम, उन्हां बारे तुसीं की कहना चाहो? जिम्मेदारी सरकार दी है कि वो बंदे इदां दी व्यवस्था बनान कि कोई भी बच्चा शिक्षा तो वांझा ना रह जाए। जदों असीं उपराला शुरू किया सी बहुत सारे बच्चे कूड़ा चकदे सी, इन्हां नूं पता नहीं सी पढ़ाई ने की करना, ना इन्हां दे माँ बाप नूं पता वो भी कूड़ा चकदे ने। फिर असीं सड़क ते बैठ के पढ़ाना शुरू किया। हुण तुसीं देखियो जिहड़ी पढ़ाई असीं दे रहे हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में भी है नहीं। जदों हुण इन्हां बच्चों नूं ये पता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी सड़क मेरी है, इन्होंने ये पता है कि सड़क के ऊपर कोई टेंट लगा के ब्लॉक करेगा तो मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी ब्लॉक कर रहा है। इन्होंने पता है कोई सड़क के ऊपर खंभा लगाएगा तो सड़क डैमेज होएगी तो मेरा नुकसान हो रहा है। ये शुरू तो इन्होंने कॉन्सेप्ट पता है। थोड़ा जिहा भी दंगा होंदा है पब्लिक प्रॉपर्टी वो ऐ समझते पता नहीं जिवें रब ने सुट्टी होवे। टैक्स का पैसा सरकार को कैसे जाता है? जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो जो 3 रुपए की सामान है वो 5 की हमें मिलती है, तो 2 रुपए टैक्स में जाता है, 3 का सामान मिलता है। अनपढ़ रहना एक अभिशाप है, पर साडे नाल इस टाइम हरिओम जिंदल एक वो शख्स ने जिन्हां ने प्रण लिया है वो जिन्ने बच्चों नूं हो सकते हैं उन्ने बच्चों नूं विद्या देणगे। ਜਿਹੜੇ लोग गरीबां दे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ जिन्हां दा कोई हत्थ नहीं फड़दा उन्हां दा हत्थ इन्हां ने फड़िया है। आओ इन्हां नाल गलबात करिए ते इन्हां तों पुछिए भी इन्हां ने सेवा दा ਇਹ तरीका क्यों चुनिया। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ? थैंक यू जी। ये आइडिया इस करके आया कि मैं देखा कि साडे देश दे विच जे कोई गरीब दा बच्चा है या कोई आर्थिक तौर पर पिछड़िया होया है उस बच्चे नूं इत्थे इंसान भी नहीं समझा जाता। उन्होंने जगह जगह धक्के खाने पैंदे हैं, अपनी बेसिक राइट्स भी नहीं उन्होंने मिलते। तो मैनू लग्या भी जे आपां कोई समाज की सेवा करना चाहते हैं तो समाज की सेवा देश की सेवा दे नाल जुड़ी हुई है। कोई ऐसा काम किया जाए जिहदे नाल इन्हां बच्चों का जीवन भी सुधर सके तो साडा देश भी एक चंगा राष्ट्र बन सके। तो उस करके फिर असीं सोचा कि जिहड़ी भी देश है उहदे च जे कोई भी बच्चा शिक्षा तो वांझा रह जाता है तो वो साडा देश तरक्की नहीं कर सकता। तो जे देश नूं तरक्की के रस्ते ले जाना है सब तो पहला जरूरी है कि हर बच्चे नूं शिक्षा दी जाए। तो असीं ये उपराला ये सोच के शुरू किया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? देखो पंजाब दे विच लेबर की बहुत शॉर्टेज है और इत्थे काम की कमी नहीं है। काम हर किसी नूं अवेलेबल है, हर कोई बंदा अपनी मेहनत करके पैसा कमा सकता है। इत्थे मैनूं लगता है कि लंगर नालों ज़्यादा जरूरत है कि लोगों को शिक्षित किया जाए ताकि उन्होंने पता चले कि उन्होंने देश के नाल नाता की है, देश किद्दां चलदा है, ताकि असीं अपने देश नूं सुधार सके। साडा देश है लोकतांत्रिक।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਰੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕੰਪੀਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਾਏ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਐਸਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਕ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਕ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ IAS ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬਸ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਪੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਗੁਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬੱਚਾ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਰਟੀਕਲ 21A ਐਡ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਇਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੀੜ ਤੇ ਓਨੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮੈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਤ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਝੁੱਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਵੀ ਲਗਾਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਦਲਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਸਤਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ? ਦੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁੜਨ, ਲੋਕ ਹਰ ਜੁੜਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੜਕ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਭਾ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਸੜਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਓ ਫॉर ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਫॉर ਪਾਵਰ, ਪੀ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, सीता ये बताओ हमारा टैक्स का पैसा सरकार को कैसे जाता है? हमारा सरकार के पास टैक्स कैसे जाता है? जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो जो 3 रुपए की सामान है वो 5 की हमें मिलती है, तो 2 रुपए टैक्स में जाता है, 3 का सामान मिलता है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों ने इन्ने क्लियर ने जी भी इन्होंने ये पता भी अगर सड़क बन रही है सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲੇ ਤਾਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਬਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੇਫਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਡਿਗਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ IPS IAS ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧੱਜੀ ਨਹੀਂ ਉੜੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਣੀ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੇ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਕਿਹੜੀ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਨਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਮੈਲ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਛੁਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰੀ ਤੇ ਪੀਲੀ ਨੀਲੀ ਪਾ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਾਈਟ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇ ਸਕਰਟ ਔਰ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਵੋਟਰ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਚੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭੌਂਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3rd ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3rd ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 5th ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਬੱਚੇ 3rd ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ BCM ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਉਹ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾਣੇ ਆ, A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, R for rat। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹਾ ਬਣਾਤਾ। C for cat, D for dog, R for rat। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A for ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, B for ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ, C for ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, D for ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, E for ਇਲੈਕਸ਼ਨ, F for ਫਰੀडम, G for ਗਵਰਨਮੈਂਟ, R for ਰਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, T for ਟੈਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਥਰੂ 26 ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, H for ਹੈਪੀਨੈਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਸਿਵਿਕਸ, ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲਾਅ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੌਲੇਜ ਬਣਦੀ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁੱਕ NCERT ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 4 ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਸਾਇੰਸ, GK, ਸਿਵਿਕਸ ਤੇ ਲਾਅ। ਔਰ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ।